ఇక్కడ తిరువియారు వచ్చి రాముడు బహదూర్ అని వచ్చి మా తాతగారిని వచ్చి చూశారు. వాళ్ళు చూసేప్పుడు ఈ సమాధి ఇట్ట ఉంది, అడవిగా ఉంటుంది, విద్వాంసులు పాడుతాము ఆయన కీర్తనని, ఇట్ట ఉంది అని చెప్పి ఆయన ఈ గుడి ఈ చోట అన్నీ మొదట చేసి ఈ గుడిని కట్టింది. ఈ మంటపం, గర్భగృహం, ఈ మంటపం, ఈ ప్రాకారం ఇది కట్టి దీని కుంభాభిషేకం చేపించి ఈ స్వామి ముందుగా బృందావనం అంటూనే ఉంది. ఇక్కడ ముందుగా త్యాగరాజ స్వామి స్టాచ్యూ ఒకటి చేసి ప్రతిష్ఠ చేసింది ఆమె. చేసి బెంగళూరు నాగరత్న గారు ట్రస్ట్ అన్ని ఒకటి ఫామ్ చేసి దానిలో ఈ గుడి మెయింటైన్ చేయాలి అటాని పెట్టుకుని ఇక్కడ చేస్తున్నారు. ఆ ట్రస్ట్లో వరుసగా ట్రస్టులో వస్తారు, ఆమె రాసి పెట్టింది దాని ప్రకారం ఆ ట్రస్టులో వచ్చి ఈ గుడి మెయింటెనెన్స్ అని జరుగుతుంది. 1904 నుండి ఆరాధన సమాధి దగ్గర నుండి తిరువయ్యార్ గ్రామంలోని పచ్చయ్యప్ప అతిథి గృహానికి మారింది. అప్పటి నుంచి త్యాగరాజ ఆరాధనలు, సంగీత కార్యక్రమాలు, ఉంఛవృత్తి, బ్రాహ్మణ సంతర్పణ, అన్నదానాలుగా పరిణమిస్తూ వచ్చాయి. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். தியாகபிரம்மத்துக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம், నాగరత్నమ్మకు என்னுடைய நமஸ்காரம், ఎల్లోరుకు என்னுடைய நமஸ்காరం. నాగరత్నమ్మాళ్ గారి ట్రస్టు నిర్వహించడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఈ ట్రస్టు నిర్వహణలో మా కుటుంబ సభ్యులందరూ అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఈ ట్రస్టును మరింత అభివృద్ధి పరచాలని కృషి చేస్తున్నాం. నాగరత్నమ్మాళ్ గారు ఎంతటి సేవలు అందించారో అలాగే మేము కూడా ఈ ట్రస్టుకి సేవలు చేసి ఆమె కీర్తిని నిలుపుతాము. அவருக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அதுதான் நாங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இன்னும் நான் நெடுநாளும் அந்த ட்ரஸ்ட்டை நாங்கள் பராமரிக்கணுங்கிற ஆவலோட தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். 1904 నుండి ఆరాధన సమాధి దగ్గర నుండి తిరువయ్యార్ గ్రామంలోని పచ్చయ్యప్ప అతిథి గృహానికి మారింది. అప్పటి నుంచి త్యాగరాజ ఆరాధనలు, సంగీత కార్యక్రమాలు, ఉంఛవృత్తి, బ్రాహ్మణ సంతర్పణ, అన్నదానాలుగా పరిణమిస్తూ వచ్చాయి. திருவையாரோடில் ஒரு பெரிய ஒரு மகாசக்தி என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த ஒரு இடத்துல வந்து தியாகராஜர் வந்து இருந்து அங்கே பாடி அந்த அதோட மகத்துவம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த தியாகராஜர் அங்கே அவருடைய சமாதி அடைந்த இடம் அது. அந்த தியாகராஜர் அங்கே சமாதி அடைஞ்சதை அவருடைய சிஷ்ய கோடி பல பேர் இருந்திருக்காங்க. அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் பார்க்க போனோம்னா இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு பிராபல்யமாக அந்த ஒரு தியாகராஜர் சமாதியை பற்றி நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு பேசுறதுக்கு நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை ஒரு குருவாக வர்ஷித்து தன் மனசில் இதுவாக பண்ணிட்ட ஒருத்தர் வேறு யாருமே இல்லை, இந்த బెంగళూరు నాగరత్నమ్మాళ్. కానీ ఆ రోజుల్లో ఆడవారు ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనరాదు అనే నియమం ఉండేది. అలాగే నాయీ బ్రాహ్మణులు వేదికనెక్కి నాదస్వర కచేరీ చేయరాదని కూడా నియమముండేది. కానీ ఊరేగింపులో మాత్రం దేవదాసీలు పాల్గొనేందుకు అంగీకరించేవారు. ఈ నేపథ్యంలో కళాకారుల మధ్య తగాదాలు వచ్చి పెద్ద కచ్చి, చిన్న కచ్చి బృందాలుగా విడిపోయారు. ఇంతగా కార్యక్రమాలు జరుగుతోన్నా త్యాగరాజ సమాధి మీద మంచి కట్టడం కోసం ఎవ్వరి దగ్గర డబ్బు మిగల్లేదు. ఆ తరువాత అంటే ముళ్ల పొదలు, దుర్గంధమయంగా వాతావరణముండేది. ఈ పరిస్థితుల్లో నాగరత్నమ్మ తిరువయ్యారుకొచ్చింది. In those times, I am told, there were two parties which were conducting Tyagaraja Aradhana. They were called as Periya Kachi and Chinna Kachi, big party and small party, like that. They didn't allow lady artists to give performance on the stage, on the stages. Nagarthamma immediately she decided. She started another party and she put stage and she managed to get a pakka function. All the ladies were permitted to perform there, and even male artists who were not given permission or given chance in the Periya Kachi and Chinna Kachi were allowed to sing here. And all the ladies, lady artists should thank her for her courage. And if the lady artists of today
wanted to unveil a statue of anybody, it should be Nagaratnamma's, because it was she who gave the lady artist an honorable place on stage. Not only Nagaratnamma, her mother also should be remembered. She faced the challenges in her life and she took the young Nagaratnamma and she made her a very great artist. It was her toil. And their lives teach us a lot, both the lives of Nagaratnamma as well as her mother. They are role models for today's artists, not only artists, for generally for ladies. She was a great scholar. She was a revolutionary. She was a great musician. She was a great devotee of Tyagaraja. Above all, she was a human. She was very friendly with people. She was very affectionate to children. She encouraged the children to learn music. She even started a music school in Thiruvayyaru. She was instrumental in making this a place to be visited by everybody. తరువాత ఆమె జీవితమంతా త్యాగరాజస్వామి వారి ఆరాధన కోసమే అంకితం చేసేది. అందుకే తన్ను తాను త్యాగరాజ చరణదాసిగా చెప్పుకుంది. ఇతర దేవదాసిల్లాగా ఆమె ఏ ఆలయంలోనూ దాసీగా చేయలేదు. పరమ పుణ్యాత్ముడు అపర పోతన అయిన త్యాగరాజ పరబ్రహ్మకు సేవ చేసే అదృష్టం ఆమెకు లభ్యమయ్యింది. సంగీత కులమంతా ఎప్పటికీ మరువజాలని మహత్తర కార్యక్రమం ఆమె చేపట్టింది. తనకున్న సారవంతమైన భూమిని ఇచ్చివేసి సమాధి ప్రాంతాన్ని కొనుక్కుంది. ఆలయం కట్టిస్తున్నప్పుడు మా అమ్మగారి దగ్గరికి వచ్చేది. ఆవిడ దగ్గర పెద్ద ముత్యం ఉంగరం ఒకటి ఉండేది. అమ్మ, ఈరోజు ఈ ఉంగరం అమ్ముతున్నాను, 2000 కొంటామన్నారు సేట్ వచ్చి, ఈ 2000తో పునాదులు తవ్విస్తున్నాను. ఇంకోసారి ఆవిడ దగ్గర వజ్రాల అడ్డిగా ఉండేది. ఆ వజ్రాలంటే కట్ చేసిన వజ్రాలు కాదు, వలందాలు, కట్ చెయ్యకుండా ఉంటాయి. దూరం నుంచి చూస్తుంటే గాజు ముక్కల్లాగే ఉంటాయి, దగ్గర నుంచి చూస్తే కానీ అవి వజ్రాలు అని తెలియదు. వజ్రాల కంటె ఉండేది. దీనికి 5000 ఇస్తామన్నారమ్మా, ఇది అమ్ముతున్నాను, ఈరోజు గోడలు అవి లేపుతాం ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు అని. అమ్మ ఎప్పుడైనా తను కూడా ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే, లేదమ్మా, నేను త్యాగరాజు కీర్తనలు పాడి డబ్బు పేరు సంపాదించాను, నాకా పిల్లలు ఎవరు లేరు, నేను సంపాదించిన డబ్బుతోటే అది కట్టనివ్వండి, ఆ తర్వాత అంటే తను చెప్పడం, తన తర్వాత ఏదైనా మీరు సాయం చేయాలనుకుంటే మీరు చెయ్యండి అని చెప్పిందట. ఇది నేను మా అమ్మ చెప్పగా వినడమే. పొట్టిగా గుమ్మటంగా ఉండేది, మంచి పట్టుబట్టలు కట్టుకునేది. కంజీవరం పట్టుబట్టలు కాదు, బనారస్ పట్టుబట్టలు, మంచి జరీ వేసినవి కట్టుకునేది. నుదుటికి ఇంత బొట్టు పెట్టుకొని ఆవిడ అమ్మ దగ్గర రావడం నా బాగా జ్ఞాపకం. 1921 అక్టోబర్ 27న సమాధిపై ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఉద్ధృతంగా కచేరీలు చేసి వేలకు వేలు సంపాదించి ఉదారంగా ఖర్చు పెట్టింది. 1925 నాటికి ఆ ప్రాంతమంతా కొబ్బరి చెట్లతో ముస్తాబయ్యింది. చుట్టూ ప్రహరీ గోడ వచ్చింది. పల్లంగా ఉండే ఆ స్థలమంతా ఇసుకతో పూడ్చారు. గుండ్రని గోపురంతో చతురస్రాకారంగా గుడి తయారయ్యింది. ముందువైపు కటకటాల గేటు అమర్చారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో భోగ గణపతి, యోగ ఆంజనేయ స్వాముల బాలాలయాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. సన్యాసి రూపంలో ఉన్న త్యాగరాజస్వామి వారి నల్లరాతి విగ్రహం పెట్టించింది. 1925 జనవరి 7వ తేదీన ఆలయాన్ని కుంభాభిషేకంతో ఘనంగా ప్రారంభించారు. 2 పూటలా పూజకు ఏర్పాటు చేసింది. త్యాగరాజస్వామి వారి చేత 108 పేర్లతో అష్టోత్తర శతనామాలను స్వయంగా రచించి సమర్పించింది.